গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Chini lang mani joto jorano, belai kheno nangkuk mani. Chini mokol cheng no jorano, tong thang na bagi chubao. Haifano cheng, chini mokol no naikol na koroi thango. Muito naragdi. 90% vision loss cheng jora jora o check up thaisang mabaino mathagi mang. Ashwini Netralaya, norog ni mokol ni hamkrai ni bagi, shalbubrum no tong. Borong ni modern equipments, the skill shak ham nai nei rok, je frupano tongu norog ni bagi. Ashwini Netralaya ni bakhakte, o shamatai ni jotono no khaka ham yafari. Hambai. Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and student-centric learning they are offering, and so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. 21 leaders from the BJP, including Mohanlal Chakma, the former president of the Chomru Mandal, and Sumanta Dey, the former general secretary of the Karamshara Mandal, joined the Tripura. Minister Brishakino Debbarma, CEM Purnachandra Jamatia, and MDC Hamza Kumar Tripura welcomed them into the party by holding over the party flag.
Chief Minister Dr. Manik Saha inaugurated several completed development projects in Sonamra today, fulfilling a long-standing demand of the local residents and signaling a major infrastructural boost for the subdivision. The highlight of the day was the inauguration of the newly constructed building for the subdivisional magistrate office at Sonamra. Yet another success for the police anti-drug drive. Amtali police have seized a large consignment of dry cannabis and apprehended a drug trafficker after a dramatic chase on the Agartala to Sabrum National Highway on Tuesday afternoon. The continuous crackdown underscores the state government's commitment to the drug-free Tripura mission, even as smugglers persist to their illegal activities. On 13 December, a massive joining program of BJP is going to be held in front of Rabindra Bhavan, Agartala. BJP State General Secretary Bipin Debarma made this announcement on Tuesday through a press meet at the BJP party office. The colorful Wangala festival of the Garo community was observed with traditional fervor at the Natinjila on Monday evening, with Chief Minister Dr. Manik Saha attending as the chief guest. The festival, organized by the Tripura Garo Union, showcased the rich cultural heritage of the community. The Sedai police station achieved a major success in its anti-narcotics campaign on Tuesday, destroying a vast tract of illegal cannabis cultivation in the Mohanpur area. The operation was launched early Tuesday morning, with Sedai police personnel leading a joint team that included CRPF 124 Battalion, TSA 2nd Battalion, and TSA 9 Battalion. Bringing to you the news of the day. 21 leaders from the BJP, including Mohanlal Chakma, the former president of the Chaumuru Mandal, and Sumanta Dei, the former general secretary of the Karamchara Mandal, joined the Tripura. Minister Brisaketu Debarma, CEM Purnachandra Jamatia, and MDC Hamza Kumar Tripura welcomed them into the party by holding over the party flag. The Tripura party recently organized a joining rally where several prominent leaders from the BJP formally switched allegiance, bringing significant voter support to the regional party. Minister Brisaketu Debarma offered a political analysis, explaining that the CPIM is considered as an opponent of the Tripura. আপনাদের কি সরকার থেকে সরে যাওয়ার কোনো আলোচনা বা কথা রয়েছে? কারণ যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে আপনাদের দাবি পূরণ হচ্ছে না, এই অভিযোগ আপনাদের, আপনারা কি সরকারে থাকবেন না সরে যাবেন, এরকম কোনো সিদ্ধান্ত হয়েছে? ওটার জন্য আমরা কোনো সিদ্ধান্ত অথবা আলোচনা করিনি। আমাদের মহারাজা আছেন এবং আমরা যেহেতু ভারতের হোম মিনিস্টার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজির সঙ্গে আমাদের চুক্তি, ওনার সঙ্গে আমাদের আলোচনা হচ্ছে এবং আগামী দিনে কিভাবে আমাদের দাবিটাকে তাড়াতাড়ি করা যায় তার জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। Purnachandra Jamatia, the chief executive member of the ADC, provided a response regarding the ongoing issues concerning the ADC and the BJP. Last time हम 28 out of 28 में हमको मिला 18 बाद में आया हंसती प्राजी, तो कुल मिला के हम 19 हुआ, तो मिनिमम हमको 25-24 इस बार हमको मिलेगा। जिसने भी ऐसा बोला कि त्रिपुरा 2026 में खत्म हो जाएगा, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ, लास्ट टाइम 27 नवंबर को हमारा जो मास गैदरिंग हुआ था, तो उसमें देखा दिया है त्रिपुरा का दम कितना है, महाराष्ट्र का दम कितना है। तो 2026 में हम 25-26 मैंडेट लेके हम फिर से त्रिपुरा पावर में आएंगे। ক্যান্ডিডেট দেওয়ার কারণে বিজেপি এই রাজ্যের ক্ষমতা, আপনারা দেখেন যে বিষয়টা এরকম, আমরা বিজেপি কে হেল্প করেছি সেটা না, আমরা 42টা ক্যান্ডিডেট দেওয়ার কারণে বিজেপি এখন রাজ্যের সরকার। ডু ইউ রিগ্রেট দ্যাট নাও? আপনারা কি এটাতে নট লাইক MDC Hamza Kumar Tripura made a bold statement asserting that no one can form a government without Motha, underscoring the party's growing political influence in the state. আজকে যোগদান সভাতে আমাদের এখানে উপস্থিত ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী আমাদের বিশ্বকিত দেববর্মা মহোদয় উপস্থিত আছেন,
ত্রিপুরা পার্টি সেন্ট্রাল কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি। এখানে আছেন আমাদের ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের সিএম পূর্ণচন্দ্র মহোদয়, পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়। উপস্থিত আছেন আমাদের টিটিআইডিসি মেম্বার এমডিসি দেবজিৎ ত্রিপুরা থেকে শুরু করে আমাদের সিনিয়র লিডাররা, এবং বিশেষ করে আমাদের দুইটি বিধানসভা কেন্দ্রে দীর্ঘদিনের ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বগণ, মন্ডল কমিটির জিএস, এসজিএস এবং ব্লক কমিটি প্রেসিডেন্ট, মন্ডল কমিটি প্রেসিডেন্টগণ এবং বিভিন্ন মোর্চার ব্লক কমিটির প্রেসিডেন্ট খগেন্দ্র রিয়াং থেকে শুরু করে মোহনলাল চাকমা, সুমন্ত দে, আরো অন্যান্য নেতৃত্বরা এখানে আছে। আজকে অ্যাকচুয়ালি আমাদের একটা বড় ধরনের কোনো যোগদান না, বিশেষ করে যারা নেতৃত্বরা আজকে অনুষ্ঠান আকারে আমাদের মহারাজা প্রদীপ বিক্রম মানিক আমাদের পার্টির সুপ্রিমো, ওনার নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করার জন্য ওনারা এসেছে। চিন্তাধারা গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দেন, ভূভাগরা চিন্তাধারা গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দেন। বিজেপি থেকে নবাগতদের জানাই হাজার হাজার স্বাগতম। বিজেপি থেকে আগত ত্রিপুরা আগত নবাগত। The joining ceremony saw a significant shift in political allegiance. 21 leaders from the BJP, including Mohanlal Chakma, the former president of the Chaumunu Mandal, and Sumanta Dei, the former general secretary of the Karamsara Mandal, joined the Tripura Mota. The joining leaders are stated to represent 84 voters from their respective families. ইংরাজি নববর্ষের আগাম শুভেচ্ছা জানাই সমস্ত মিডিয়া বন্ধুদের। তো মূলত যেহেতু আপনারা জিজ্ঞেস করছেন কেন বিজেপিতে এসেছি, আমি 1998 থেকে বিজেপির সাথে যুক্ত। এর আগে কোনো পার্টি করিনি। এর আগে আমার 95-এ আমার সংসার হয়েছে, 98-তে বিজেপি, 2015-তে মন্ডল সভাপতি, 2024 পর্যন্ত। তো আজকে যে আমি ত্রিপুরা মতা পার্টি মহারাজার হাত ধরে আমি যে আজকে পার্টিতে আসার উদ্দেশ্য হয়েছে, বিশেষ করে আমি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এবং রাজ্যের মাননীয় সভাপতি মতো রাজীব থেকে শুরু করে পাপিয়া দিতি, আজকে বিপ্লব দাখন, প্রতিমাদের সবাইকে আমি অন্তর থেকে আমি ভালোবাসি, এখনো বাসি। কিন্তু আমার বিশেষ করে হয়েছে আমাদের সামনো বিধানসভাতে 23-এর আগে 24-এর আগে আসলো বাম, হয়েছে রাম, পাইছে ফত, সামনে লাগিয়ে বিজেপির বিপদ। যার ফলে কোনো পুরান বিজেপি এখানে যারা পুরান কার্যকর্তা পুরা বঞ্চিত। এই কারণে মহারাজা যেহেতু নর্থ ইস্ট একটা থামসআপ ডাক দিছে, তো আমরা স্ব-ইচ্ছায় শুধুমাত্র আমি কালকে হুমো আর হইতো না, আমরা মহারাজার পার্টিতে আমি যাইতেছি, লগে লগে এক গাড়ির লোক আইয়া পড়ছে। কিন্তু আজকে এখান থেকে যাওয়ার পরে আপনারা দেখবেন কতটুকু কি হয় সামান্য বিধানসভা অন্য পরিস্থিতি। বিজেপি বলছে সব কাজা সবকা বিকাশ, শুধু একজনের আত্মীয়তা বিকাশ, বাকি সর্বনাশ। এই কারণে আমরা রাজ্যের থেকে আমি আগে বলছি মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে সবাইকে আমি ভালোবাসি, কিন্তু সামান্যর জন্য আমরা পুরান সমস্ত কার্যকর্তা যেটা সুমন্তবাবু বলেছিলেন সব ভুয়া। হইতে গেলে একটা মানুষ 2 বছর 1.5 বছর দেশের থেকে বসে আছে, কোনো জিজ্ঞাসা নাই। তার জন্য কি করবে, তার জন্য সবাই আমরা একজোট হইয়া আমরা মহারাজার পার্টিতে আমরা সামিল হয়েছি। আমি আগামী দিনে এই সামান্য 2টা সিট আজকে বলে দিলাম। মোহনলাল চাকমা ত্রিপুরা মতাতে জয়েন হয়েছে বিজেপি 0 থেকে হিরো করছি। এখানে আমি ব্যাগ লইয়া বার হয়েছি, আমাকে বলে সামনে একজন পাগল আসলো, পিওটা পাগলা ব্যাগ লইয়া বার হয়েছে, এই বিজেপি জীবনে আসবো। কিন্তু সামনেতে আমরা দেখি 2016-তে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন পঞ্চায়েত দখল করছে, 2018-তে জয় 3000 উপরে সামথিং বুথে, 2019-এ লোকসভাতে জয়, 21-এ একতরফ হংস ত্রিপুরা এমডিসি, আরেকটা সমঝোতা, দুইটা কনস্টিটি পরে আপনার এমডিসি, দুটা জিত। এরপরে 23-এও জিত, 24-এও জিত, কোনোটা বিধানসভা আমরা হারিনি। তো এবার আজকের থেকে সামনের বিজেপি একটু টের পাবে। মূলত বিজেপি থেকে ত্রিপুরা মাতা আসার
প্রথম বিষয় হচ্ছে আমরা 2015 এবং 2016 থেকেই আমরা যারা আজকে এসেছি সবাই বিজেপি দলের বিভিন্ন দায়িত্ব ছিলাম বিগত 6 মাস আগ পর্যন্ত। আজকে বর্তমান যে বিজেপি এবং 2018 আগের যে বিজেপি তার মধ্যে দিনরাত্র তফাৎ আছে। আজকের বিজেপিটাকে আমি মনে করি না আজকের দিনে বিজেপি কোনো রাজনৈতিক দল, আমি মনে করি এটা একটা কোম্পানি। বিজেপি নামদার একটা কোম্পানি ত্রিপুরায় চলছে, এই কোম্পানিতে কিছু লোক চাকরি করছেন। আমরা রাজনীতিতে এসেছি মানুষের স্বার্থে কাজ করার জন্য, পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বার্থে, যারা পিছিয়ে আছে সমাজে তাদের জন্য কাজ করার জন্য, এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের রাজনীতি আসা। কিন্তু আমরা সরকার আনার পর যা দেখলাম, বিজেপি দল এবং বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল নির্বাচনের আগে, একটা প্রতিশ্রুতিও পালন করা হয়নি। আমি যদি আজকে ত্রিপুরার কথা বলি, সারা ত্রিপুরা নেশার রাজ্যে ডুবে গেছে, এটা আপনারা সবাই জানেন। গ্রামের থেকে শহর পর্যন্ত পুরা যুব সমাজকে এই নেশা ধ্বংস করে দিচ্ছে। এই ব্যাপারে আমাদের রাজ্যের যে প্রশাসক ওনারা গভীর নিদ্রায় আছেন। আজকে ত্রিপুরায় প্রায় 10 লক্ষর মতো বেকার যুবকরা চাকরির জন্য রাস্তায় হাহা করছে, কিন্তু চাকরি নেই। কিন্তু 2018 আগে বলা হয়েছিল যে বছরে 50,000 চাকরি দেওয়া হবে। আমাদের মতো যারা যুবক সবাই আশা করেছিল যে আমাদের পরিবারের কেউ চাকরি হবে, আমাদের দুর্দিন ঘুচাবে। কিন্তু আমরা যাদেরকে ভরসা দিয়েছিলাম, যাদেরকে ঘর থেকে বের করে রাজনীতিতে এনেছি, যাদের ভোট সংগ্রহ করে 2018-তে সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো, আজকে তাদের কোনো মূল্যায়ন হচ্ছে না। এবং 2023-এর যে বিষয়, আমি বলতে হয় কিছু, দু একটা কথা বলবো। 2023-এ বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের আজকে ত্রিপুরা মাতার নেতৃত্বরা বলেছেন যে 42টা আসনে ত্রিপুরা মাতা দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ফলে, ভোট কাটাকাটির ফলে 2023-এ বিজেপি সরকারে এসছে। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, 2018 এবং 2023-এ ভোটের পার্সেন্টেজ কিন্তু 11% কমেছে। সেই বিষয়ে বিজেপির নেতারা কথা বলেন না। আজকে যারা আগরতলায় বসে বসে রাজনীতি করছেন, এরা বলতে সাহস করেন না। ওনাদেরকে আগামী দিন জিজ্ঞেস করবেন যে 2018-তে ভোটের পার্সেন্টেজ কত ছিল, আজকের 2023-এ ভোটের পার্সেন্টেজ কত হয়েছে, কেন 11 বছর ধরে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন হচ্ছে না, কেন বিভিন্নভাবে এডিসি এলাকায় উন্নয়নের জন্য বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আছে এই সরকার, আপনারা প্রশ্ন করবেন। কারণ আমরা এডিসি এলাকায় বসবাসকারী। এডিসি এলাকার যেহেতু নির্বাচিত বিসি নেই, নির্বাচিত প্রতিনিধি নেই, এখানে উন্নয়নমূলক কোনো কাজ হচ্ছে না, কিন্তু পুরোটা দোষারোপ দেওয়া হচ্ছে ত্রিপুরা মাতা দলকে। তো আজকে আর বেশি বলবো না, বলার অনেক কিছু আছে। 11 বছর এই বিজেপি দলে কাজ করেছি, বললে 11 ঘন্টা সময় লাগবে, আগামী দিন বলবো। সবাইকে নমস্কার। আপনি কোন বিধানসভা এলাকার এবং আপনার বিধানসভা এলাকায় কি কি কাজ হয়নি? আমি করমচর 48 করমচর বিধানসভা এলাকার। আমার বিধানসভায় কাজ হয়েছে এমন দেখার মতো কোনো কাজই হয়নি। রাস্তাঘাট হচ্ছে, কিন্তু এই রাস্তাঘাট করতে গিয়ে যে অনিয়ম হচ্ছে সেই বিষয়ে কথা বলার কোনো লোক নেই। উপর থেকে নিচ পর্যন্ত একইভাবে চলছে দুর্নীতি। পুরা দুর্নীতিতে, দুর্নীতির একটা দল, দুর্নীতির সরকারে পরিণত হয়েছে বিজেপিটা। এটুকুই বলবো। নাম সুমন্ত দে। কি ছিলেন আপনি আগে? আমি 15 ডিসেম্বরে বিজেপিতে যোগদান করি। প্রথম অবস্থায় 6 মাস মণ্ডল কমিটির সদস্য। 2016 জুলাই থেকে 19 পর্যন্ত যুব মোর্চার মণ্ডল সভাপতি। 19 থেকে 20 পর্যন্ত যুব মোর্চার ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি। 20 থেকে 2025 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমি লাগাতার 5 বছর মণ্ডলের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম। বিজেপি কর্মচারী মণ্ডলের জেনারেল সেক্রেটারি। 2015 সালে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, তার আগে কোন দলে? আমি তখন ব্যবসা করতাম, ব্যবসায় ছিলাম, কোনো রাজনীতি ছিলাম না, ব্যবসায় ছিলাম, ব্যবসা ছেড়ে রাজনীতি ছিলাম। Reported by Amir from Agartala, Chinikhorang. Chief Minister Dr. Manik Shah inaugurated several completed development projects in Sonamra today, fulfilling a long-standing demand of the local residents and signaling a major infrastructural boost for the subdivision. The highlight of the day was the inauguration of the newly constructed building for the subdivisional magistrate office at Sonamura.
The new two-story administrative building, the foundation stone for which was laid in January 2023, is a significant upgrade from the old office established in 1950s. The modern building features 49 rooms across 2 floors. It is designed to house the SDM office along with several allied government departments. The primary objective is to provide faster and more streamlined administrative services to approximately 3.25 lakh residents across Melaghar, Sunamura and surrounding block panchayat areas and additional village committees. During the ceremonies held at the SDM office premises, the Chief Minister also virtually inaugurated and laid foundation stones for several other construction projects across the Sunamura subdivision and the adjacent Bishala subdivision including কাঠালিয়া এবং মির্জা রাজাপুর কনস্টিটিউয়েন্সির শ্রী পদ্মলোচন ত্রিপুরা উনিও আমাকে প্রায়ই বলেন যে যেভাবে উন্নয়ন এখানে হচ্ছে মানে এই বিষয়ে আমাদের যেভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার সেটা কিন্তু কম হচ্ছে তা আজকে মনে হয় আমরা যেভাবে এখানে মানুষের সামনে সব আলোচনা পর্যালোচনা যাই হচ্ছে সেটা মানুষের কাছে আমরা নিয়ে যেতে পারছি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন শ্রী সিদ্ধার্থ শ্রী বললে ঠিক হবে ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল ডিএম এন্ড কালেক্টর সিপাহীজলা উনাকে যখন এখানে পোস্টিংয়ের চিন্তা ভাবনা আমরা করলাম ওনাকে আমি বললাম ডেকে যে এমন একটা ডিস্ট্রিক্ট আপনাকে আমি দিচ্ছি এই ডিস্ট্রিক্ট সম্পর্কে আমাদের অনেক খবর আছে যেটা উনি ওনার সুন্দর ভাষায় নেগেটিভ যে মানসিকতার এখানে বছরের পর বছর ৩৫ বছর ধরে এই সিপাহীজলা সম্পর্ক ছিল সেই মানসিকতা থেকে আপনাকে কিন্তু সেই দায়িত্ব আপনার নিতে হবে সেটা পজিটিভ ওয়েতে এই যে আমাদের সিপাহীজলা সেটাকে আপনাকে ভালো করতে হবে পজিটিভ ওয়েতে যেমন কথা যেরকম আমরা বললাম সেইভাবেই এখন আজকে ওনার বক্তব্যের মধ্যে আমরা দেখলাম এবং সেটা করছেন এবং আমি আশা করি এখানেই খামতি থাকলে হবে না আমরা জানি এই জেলার মধ্যে বা এই মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন জায়গায় যে গাঁজা ব্যবসা ড্রাগ স্মাগলিং এবং এই যে আর্লি ম্যারেজ ইত্যাদি যে বিষয়গুলো আছে আমরা যেভাবে স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইন্স দ্য রেস আমরা কিন্তু সেই দিশায় চলছি একদিনে সব হয়ে যাবে সেটা বলার অপেক্ষা নয় যারা এখানে উপস্থিত আছেন অনেককে আমি আগেও এসেছি এখানে অনেকে আমাকে জানেন আমার যে মেইন যে উদ্দেশ্য আমাদের সরকারের যে নেক্সট জেনারেশনের কাছে এমন একটা আপনারা উপহার দেবেন যে আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার যে উপহার সেটা নেক্সট জেনারেশনকে দেবে এটা কারণ এই ৩৫ বছরের রাজত্বে ওরা যেটা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী কিশোরবাবু বলছিলেন যে ৩৫ বছরে এখানের এই সাব ডিভিশনালের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন কিন্তু আনদেখা খালি সরকারে থাকতে হবে বাস কোনো ডেভেলপমেন্ট নেই কিচ্ছু নেই তো সেই জায়গায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির যে ব্লেসিংস উনার যে চিন্তাধারা সেই চিন্তাকে সামনে রেখে আমরা কিন্তু আজকে এই যে সাব ডিভিশন বা সিপাহীজলার এই যে এতদিন ধরে একটা বদনাম সেই বদনাম থেকে আমাদের মুক্ত করতে হবে সেটা একা প্রশাসনের পক্ষে সম্ভব হবে না সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি এবং সেটা যদি বুঝাতে পারি তাহলে মানুষ কিন্তু যে কাজে এতদিন ধরে মানে যুক্ত রয়েছে তার থেকে বেরিয়ে আসবে আমাদের এখানে এডিকশন আমরা আমাদের জন্য একটা বিরাট সমস্যা এখানে এই বদনাম থেকে আমাদের নাম আমাদের কামাতে হবে আমি এর জন্যই আমি ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়ালকে আমি ধন্যবাদ দেব যে উনাকে আমি যেভাবে বলেছি এর একটা ঝলক আমি কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি The event witnessed a large turnout of local residents, public representatives, and senior officials from the Sipaijala district and state administration. Bureau Report, Chini Khoran. In yet another success for the police anti-drug drive, Amtali police have seized a large consignment of dry cannabis and apprehended a drug trafficker after a dramatic chase on the Agartala to Sabrom National Highway on Tuesday afternoon. The continuous crackdown underscores the state government's commitment to the drug-free Tripura mission, even as smugglers persist to their illegal activities.
The operation was initiated based on a TIFO. A joint police team included Shyamanandan Sharma, SP Anti-Narcotics Branch Tripura Police, Parmita Dey, SDPO Antali, Paritos Das, Aushi Antali Police Station, and TS Jawans. The team signaled a white Maruti car bearing registration number TR01BW0515 to stop near Amtali. However, the driver accelerated, speeding towards Vishalgarh. The police team led by SP Sharma, SDPU Pandey and Ursi Das immediately gave chase and successfully intercepted the car at the Chomuni Bajar area. The driver attempted to flee on foot but was promptly caught and detained by the police. Upon searching the vehicle, police discovered several sacks and packets containing dry cannabis. The detained driver was identified as Akash Barman, a resident of Konaban area. The forensic team and local subdivisional administration were immediately informed. In the presence of forensic officials and Alok Chakrabarti, the police official, seized a total of 94 kilograms of dry cannabis. এসে দেখলাম এখানে গাড়ি ভর্তি গাঁজা প্রায় 90 কেজি হবে। আর যে গাড়ি চালক নাম হলো এখন হয়তো আকাশ বর্মন, গাড়ি পুনর্মন এই সাইডই হবে। এটা ছিল আলটো গাড়ি। যাই হোক, এখন পর্যন্ত আমরা সমস্ত দেখলাম প্রায় 4টা বস্তা ছিল, 10-12টা ছোটো ছোটো প্যাকেট করা ছিল। এগুলোর মধ্যে 94 কেজি, টোটাল 94 কেজি আটক করা হলো। চমুনি বাজার ঠিক মাঝখানে এটা আটক করা হলো গাড়িটা। ছোটো এসডিপিও এখানে ছিলেন, এবং আমতলি এসডিপিও এবং আমতলি ওসি সাহেবও ছিলেন এখানে, আরও অন্যান্যরা ছিলেন। আমার নাম শ্রী অলক চক্রবর্তী, আমি এখানকার বিক্রমনগর তহসিলের তহসিলদার। তদন্ত ভালোভাবেই করছি ওরা, এবং আমাদের তো এখানে উইটনেসও নেওয়া হলো। সমস্ত জায়গাটা আমরা সই করেছি, দেখা যাক করে কী করে তারা। ইয়েস, ফরেন্সিক টিমেও তারা দুজন তারা গ্রুপ পাঠিয়েছে, তারাও এখানে পরিকল্পিত করছে। Police sources confirmed that an NPS case was registered against the arrested trafficker late Tuesday night. Burman is expected to be presented in court on Wednesday, where police will request remand for further investigation. Report to be Pranav from Agartala, Chinikhorang. On 13 December, a massive joining program of BJP is going to be held in front of Rabindra Bhavan, Agartala. BJP State General Secretary Bipin Debarma made this announcement on Tuesday through a press meet at the BJP party office. In this joining program, over 5,000 voters would join the BJP in view of the upcoming election. The initiative for the joining program was taken from 2nd December. An observer was appointed from each mandal across the state. The parking for vehicle coming from South Tripura, Gumuti and Sipaijala district will be arranged near Umakanta Academy. Likewise, vehicle coming from North Tripura and Dhalai district is arranged in Asabal playground, and vehicles from Kuwai, Kamalpur and Mohanpur in Gorkha Basti. BJP State General Secretary Bipin Debarma made this announcement on Tuesday through a press meet at BJP party office. আগরতলা রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে আমাদের বিশেষ এক মহা যোগদান সভা আমরা আয়োজন করতে যাচ্ছি, এবং তার জন্য পুরা ত্রিপুরা থেকে আমাদের জয়েনিংয়ে প্রত্যেক মণ্ডল থেকে গত 2 ডিসেম্বর থেকে অলরেডি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে, এবং তার জন্য প্রত্যেক মণ্ডলে আমরা অলরেডি একজন করে আমরা অবজারভার দিয়েছি যে পুরো সেই প্রোগ্রামকে মণ্ডল থেকে লোকগুলা কিভাবে আসবে, কিভাবে আমাদের বিহেভিয়ার্স গুলো আসবে, সেটার জন্য পুরো এই 13 তারিখ প্রোগ্রামের জন্য আমরা এক বিশেষ যে মহাযোগদান সভা, সেখানে প্রায় আমাদের টার্গেট 5 থেকে 6 হাজার লোক ওই দিনে জয়েনিং হবে প্রত্যেক মণ্ডল থেকে। যে আপাতত টেন্টেটিভ লিস্ট আমাদের কাছে এসেছে, এখন অব্দি প্রায় 5,000-এর উপরে আছে জয়েনিং হবে। তো সেটাকে সামনে রেখে আপনাদের মাধ্যমে পুরা ত্রিপুরাবাসীকে আমরা জানান দিতে চাই, ওই দিনে পার্টি পক্ষ থেকে বিশেষ করে জনজাতির আমাদের যে একটা মহাযোগদান সভা, এই মহাযোগদান সভাতে সমস্ত আপামর জনগণকে আমার তরফ থেকে এবং প্রদেশের পক্ষ থেকে সবাইকে আমন্ত্রণ আমরা জানাচ্ছি। এবং বিশেষ করে ওই দিনে আমাদের প্রথমে একটা টেন্টেটিভ ডেট ছিল 10 তারিখ আমরা করার কথা ছিল, কিন্তু একটা বিশেষ অসুবিধার কারণে আমরা সেটাকে ডেফার করে আগামী 13 ডিসেম্বর আমরা ওই দিনে অফিসিয়ালি আজকে আপনাদের মাধ্যমে আমরা ডিক্লেয়ার দিচ্ছি যে আগামী 13 ডিসেম্বর এই প্রোগ্রামটা
আমাদের হবে এবং বিশেষ করে সামু থেকে এবং সিপাহীজলা অবধি যে গাড়িগুলো আসবে তারা থাকবে আমাদের উমাকান্ত ময়দানে তারা গ্যাদারিং হবে এবং পার্কিং হবে এবং বিশেষ করে খোয়াই বা আমবাসা বা আপনার মান্ডাই বা মজলিশপুর এবং নর্থের একটা অংশ যারা আসবে তারা এই আষ্টবল ময়দানে তাদের গ্যাদারিং হবে এবং খোয়াই যে পার্ক তারারও একটা পার্ক যারা এই খোয়াই হয়ে আসবে তাদের পার্কিং হবে আপনাদের গুর্খা বস্তি এলাকার মধ্যে। তো আমরা আপনাদের মাধ্যমে আমাদের পুরো প্রত্যেক মন্ডলে এবং পুরো কার্যকর্তাকে আমন্ত্রণ করি এবং তার সাথে সাথে সমস্ত রাজ্যবাসীকে আমাদের এই মহাযোগদান সভার মাধ্যমে আমরা একটা বার্তা দিতে চাই, বিজেপি কোনো জায়গায় দুর্বল নয়, বিজেপি সবসময় শক্তিশালী এবং আমরা কার্যকর্তাদের মাধ্যমে আমরা আগামী দিন এইভাবেই এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। নমস্কার। While reacting on the questions asked by the reporter, BJP State General Secretary Bipin Debarma stated that the act of Gundagiri would not last forever. The promoters' Gundagiri will last till 2026 January. BJP is going to govern the ADC now, said Bipin. ये उन लोगों का दुर्बलता है, उन लोगों को मालूम है ये 2026 में ये मोथा और सरकार में नहीं रह रहा है, ये 100% तय हो गया और जनता ने चुन लिया कि ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार बैठेगा, तो उस डर की वजह से ये सब कर रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को गुजारिश करना चाहता हूँ, गुंडागिरी करके ज्यादा दिन नहीं रहेगा, ये जनवरी तक है, उसके बाद आप लोगों का ये जो दिन है वो समाप्त हो जाएगा। ये बीजेपी का शासन चलने वाला है एडीसी। He was accompanied by BJP Vice President MDC Bimal Kanti Chakma and BJP media in charge Sunay Sarkar during the press meet. Reporter by Amit from Agartala, Chinikoran. The colorful Wangala festival of the Garo community was observed with traditional fervor at the Natintila on Monday evening, with Chief Minister Dr. Manik Shah attending as a chief guest. The festival, organized by the Tripura Garo Union, showcased the rich cultural heritage of the community. The festival saw participation from several prominent political figures and community leaders including Pranajit Singh Roy, Finance Minister, Rampada Jamatia, MLA, Abhishek Dekbroy, MLA, Sudhin Sangma, advisor to the Tripura Garo Union, Sital Chandra Majumdar, chairperson of the Udaipur Municipal Council. While speaking at the event, Chief Minister Dr. Manik Shah emphasized the state government's commitment to protecting and promoting the diverse cultures of the region. Major initiatives have been taken in the state to preserve the various festivals of the 19 tribes and sub-tribes of Tripura, the Chief Minister stated, underscoring the importance of cultural identity. Even আমরা RIDF থেকেও নেই, সব কোটার মধ্যে আমরা দেখেছি জনজাতি। তো এই দিক দিয়ে আমরা যেভাবে আমরা চেষ্টা করছি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি বারবার বলছেন যে জনজাতিদের উন্নয়ন যখন হবে তবেই সার্বিকভাবে দেশের উন্নয়ন হবে। আমিও বারবার এবং আমাদের সরকার আমরা বারবার বলি যে জনজাতিদের যদি উন্নয়ন হয়, সার্বিক উন্নয়ন হয়, কাউকে পিছনে ফেলা যাবে না, সবাইকে একসাথে চলতে হবে। এবং এখানে গারো সম্প্রদায়ের হোক বা অন্য সম্প্রদায়ের যারাই থাকেন সেখানেই আমরা চাই যে তাদের পরিচিতি মানুষের কাছে আসুক। আমাদের এই ত্রিপুরা এতদিন ধরে একটা ডিভাইড করে চলছে, আর আমরা বলছি জনজাতি জাতি সবাই মিলে, এখানে মণিপুরীরা আছেন এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছেন, সবাই মিলে যদি আমরা একসাথে কাজ করি, কারণ এই ঝগড়াঝাটির মধ্যে থেকে আমাদের উন্নয়ন কোনোদিন সম্ভব হবে না। আমরা একের পর এক আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং আপনারা দেখেছেন যে যখনই এই যে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, ডেভেলপমেন্ট তখনই হবে যখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। আগে আমরা কি দেখতাম, নর্থ ইস্টার্ন জোনের নাম শুনলে আতঙ্কে থাকতো অনেক লোক, যেহেতু আসতো না। এর জন্য এই নর্থ ইস্টার্ন জোনে যে 8টা, প্রথমে 7টা ছিল, 7টার পরে সিকিম যোগ হয়ে এখন 8 হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীজি নাম দিয়েছেন অষ্টলক্ষ্মী। তা আসলে তো নাম জায়গাগুলো বুঝবে, ভয়ে আসতো না মানুষ, এখন মানুষ আসতে চাইছে, এখানে আসেও এখন। তো সেটা সম্ভব হয়েছে প্রায় 11 থেকে 12টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির যে মার্গদর্শনে এবং আমাদের গৃহমন্ত্রীজি, আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীজি উনার যেভাবে প্রচেষ্টার ফলে আজকে নর্থ ইস্টার্ন জোনে প্রায় 11 থেকে 12টার মতো এই শান্তি চুক্তি হয়েছে। এতে করে আজকে নর্থ ইস্টার্ন জোনে মানুষ আসছে, ডেভেলপমেন্টও হচ্ছে, ত্রিপুরাতেও সেভাবে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। এখানে আপনারা সবাই জানেন যে কিছুদিন আগে আমাদের নর্থ ইস্টে একটা বিজনেস সামিট হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রীজিও সেখানে উনি সেখানে ছিলেন। সেখানে দেখা গেছে যে অষ্টলক্ষ্মীর যে রাজ্যগুলো সেখানে গেছেন, 30,000 কোটি টাকার সেখানে মৌ হয়েছে। আপনারা শুনে খুশি হবেন, এই 30,000 কোটি টাকা এই 8টা যে স্টেট বললাম
সবাই মিলে হয়েছে, এর মধ্যে 15,000 করোড় শুধু ত্রিপুরার জন্য হয়েছে। আমি নিজেও যখন আমি সেখান থেকে যখন ইনোগ্রেশন সেশন শেষ হলো, সবাই বললেন যে ত্রিপুরার স্টলে আপনি আসবেন। আমি দেখলাম অনেক স্টলগুলো খালি, ত্রিপুরার স্টলে আমি ঢুকতেই পারছিলাম না, এত ভিড়। অর্থাৎ মানুষ যে নিবেশ করবে, যে সে বুঝবে যে ওই জায়গাটা আমি নিবেশ করলে আমার, আজকে ওয়েস্ট বেঙ্গলের অবস্থা আপনারা চিন্তা করুন, সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি চলে যাচ্ছে, অথচ এত বড়, আজকে আমরা জানতাম যে হোয়াট বেঙ্গল থিংস টুডে ইন্ডিয়া থিংস টুমরো, আজকে কি অবস্থা, টাটা চলে যাচ্ছে, বিভিন্ন যেসব কোম্পানিগুলো ছিল সব চলে যাচ্ছে, কারণ জানে যে ওখানে গেলে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ এইসব হবে। আজকে আমাদের এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে নেতৃত্বে লেবার যে আইন, সেটাকে বিভিন্নভাবে রিফর্ম করে 4টা আইনের মধ্যে সেখানে নিয়ে এসছে এত সুন্দরভাবে, যে মহিলাদেরকেও কিন্তু সেখানে তাদেরকে মানে আরো বেশি যাতে কাজ করতে পারে, এবং খুব সুন্দর, আমি নিজেও সেটা আমি পড়েছি, সেটাকে নিয়েও আমি দেখছি বামপন্থীরা চিৎকার আরম্ভ করেছে, কারণ ওদের কাজেই হচ্ছে এইসব। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে মানুষ এখানে ত্রিপুরাতে আসতে চাইছে, নিবেশ করতে চাইছে, সিকিউর যতক্ষণ ধরে না হবে ততক্ষণ একটা রাজ্য ডেভেলপ করবে না। আমি নিশ্চিত। The presence of the Chief Minister and other high-ranking officials highlighted the government's recognition of the cultural significance of the Wangala festival. Bureau Report, Chinikhorang. The Sidai police station achieved a major success in its anti-narcotics campaign on Tuesday, destroying a vast tract of illegal cannabis cultivation in the Mohanpur area. The operation was launched early Tuesday morning, with Sidai police personnel leading a joint team that included CRPF 124 Battalion, TSS 2nd Battalion, and TSS 9 Battalion. The intensive operation resulted in the destruction of massive illegal plantation. Approximately 10 kani of land was covered in the operation. Police claimed that nearly 20,000 cannabis plants were cut down and subsequently destroyed during the strike. The anti-cannabis operation was spearheaded by Ratindra Debarma, the second officer in charge of Sidai police station, and Uttam Kumar Das, another police official. Uchi Ratindra Debarma confirmed the successful destruction of the plants and emphasized the police commitment to tackling the drug menace. আজকে সকাল 9টা থেকে আমরা 124 ব্যাটালিয়ন সিআরপিএফ হেজামারা, 2nd ব্যাটালিয়ন টিএসআর এবং 9 ব্যাটালিয়ন টিএসআর সিদাই থানার অফিসার এবং স্টাফ মিলিয়া আমরা জগৎপুর তৈরাস সরাতে গাঁজা ধ্বংস করি। তো এখানে আমরা 20-25টা প্লটে মিলিয়া প্রায় 20,000 মতো আমরা ডিস্ট্রয় করছি। জায়গার পরিমাণটা কতটুকু? জায়গার পরিমাণ 10 কানি মতো হইব। স্যার, আপনারা যে এখানে গাঁজা অভিযান করলেন, কি কোনো মানে পরিবেশ কিরকম, মানে কোনো বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে? না, এখন অবধি তো কোনো বাধাপ্রাপ্ত হয়নি, তো আমরা সুস্থভাবে অভিযানটা করতাম পেরেছি। গাঁজা গাছ ধ্বংসের প্রক্রিয়া কি এখানে সমাপ্ত না আরো হবে? এখন না, আরো চলবে, সবসময় হবে, যতক্ষণ শেষ করতাম না পারি ততক্ষণ আমরা করতে থাকবো। স্যার, গাঁজা বাগানে কাউকে পেয়েছেন বা গাঁজার মালিক চাষি কাউকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন? কেউ গাঁজার এখানে আমার বলিয়া কেউ জানাইছে না, এবং কেউ আইসেও না যে এই গাঁজা কাটতেও না, এমন কোনো বাধাও কেউ করছে না। আমার জমি বললেও কেউ দাবি করছে না। স্যার, আপনার নাম এবং আপনার পরিচয়টা? আমি এসআই রতীন্দ্র দেববর্মা, সিদাই থানার 2nd অফিসার। The operation underscores the commitment of the Sidai police and security forces to eradicate illegal drug cultivation in the region. Bureau Report, Chinikhorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhorang. Shyam Sundar Company Jewelers,
শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ। মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. 21 leaders from the BJP, including Mohanlal Chakma, the former president of the Chomru Mandal, and Sumanta Dei, the former general secretary of the Karamchar Mandal, joined the Tripuramotha. Minister Brishakito Debarma, CEM Purnachandra Jamatia, and MDC Hamza Kumar Tripura welcomed them into the party by holding over the party flag. Chief Minister Dr. Manik Saha inaugurated several completed development projects in Sunamra today, fulfilling a long-standing demand of the local residents and signaling a major infrastructural boost for the subdivision. The highlight of the day was the inauguration of the newly constructed building for the subdivision magistrate office at Sunamura. Yet another success for the police anti-drug drive. Antali police had seized a large consignment of dry cannabis and apprehended a drug trafficker after a dramatic chase on the Agartala to Sabro National Highway on Tuesday afternoon. The continuous crackdown underscores the state government's commitment to the drug-free Tripura mission, even as smugglers persist to their illegal activities. On 13 December, a massive joining program of BJP is going to be held in front of Rabindra Bhavan, Agartala. BJP State General Secretary Bipin Devarma made this announcement on Tuesday through a press meet at the BJP party office.
colorful Wangala festival of the Garo community was observed with traditional fervor at the Natintila on Monday evening, with Chief Minister Dr. Manik Shah attending as a chief guest. The festival, organized by the Tripura Garo Union, showcased the rich cultural heritage of the community. The Sidai police station achieved a major success in its anti-narcotics campaign on Tuesday, destroying a vast tract of illegal cannabis cultivation in the Mohanpur area. The operation was launched early Tuesday morning, with Sidai police personnel leading a joint team that included CRPF 124 Battalion, TSS 2nd Battalion, and TSS 9 Battalion. Bringing to you the news of the day. 21 leaders from the BJP, including Mohanlal Chakma, the former president of the Chomru Mandal, and Sumanta Dei, the former general secretary of the Karamchara Mandal, joined the promoter. Minister Brisaketu Debarma, CEM Punachandra Jamatia, and MDC Hamza Kumar Tripura welcomed them into the party by holding over the party flag. The Tipramotha party recently organized a joining rally where several prominent leaders from the BJP formally switched as allegiance, bringing significant voter support to the regional party. Minister Brisaketu Debarma offered a political analysis, explaining that the CPIM is considered as an opponent of the Tipramotha. আপনাদের কি সরকার থেকে সরে যাওয়ার কোনো আলোচনা বা কথা রয়েছে? কারণ যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে আপনাদের দাবি পূরণ হচ্ছে না, এই অভিযোগ আপনাদের, আপনারা কি সরকারে থাকবেন না সরে যাবেন, এরকম কোনো সিদ্ধান্ত হয়েছে? ওটার জন্য আমরা কোনো সিদ্ধান্ত অথবা আলোচনা করিনি। আমাদের মহারাজা আছেন এবং আমরা যেহেতু ভারতের হোম মিনিস্টার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজির সঙ্গে আমাদের চুক্তি, ওনার সঙ্গে আমাদের আলোচনা হচ্ছে এবং আগামী দিনে কিভাবে আমাদের দাবিটাকে তাড়াতাড়ি করা যায় তার জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। Punachandra Jamatia, the chief executive member of the ADC, provided a response regarding the ongoing issues concerning the ADC and the BJP. Last time हम 28 out of 28 में हमको मिला 18 बाद में आया हंसती प्राजी, तो कुल मिला के हम 19 हुआ, तो मिनिमम हमको 25-24 इस बार हमको मिलेगा। जिसने भी ऐसा बोला कि तिप्रामथा 2026 में खत्म हो जाएगा, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ, लास्ट टाइम 27 नवंबर को हमारा जो मास गैदरिंग हुआ था, तो उसमें देखा दिया है तिप्रामथा का दम कितना है, महाराष्ट्र का दम कितना है। तो 2026 में हम 25-26 मैंडेट लेके हम फिर से तिप्रामथा पावर में आएंगे। ক্যান্ডিডেট দেওয়ার কারণে বিজেপি এই রাজ্যের ক্ষমতা, আপনারা দেখেন যে বিষয়টা এরকম, আমরা বিজেপি কে হেল্প করেছি সেটা না, আমরা 42টা ক্যান্ডিডেট দেওয়ার কারণে বিজেপি এখন রাজ্যের সরকার। ডু ইউ রিগ্রেট দ্যাট নাও? আপনারা কি এটাতে নট লাইক দ্যাট। MDC Hamza Kumar Tripura made a bold statement asserting that no one can form a government without Motha, underscoring the party's growing political influence in the state. আজকে যোগদান সভাতে আমাদের এখানে উপস্থিত ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী আমাদের বিশ্বকিত দেববর্মা মহোদয় উপস্থিত আছেন, ত্রিপুরামথা পার্টি সেন্ট্রাল কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি এখানে আছেন, আমাদের ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের সিএম পূর্ণচন্দ্র মহোদয়, পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় উপস্থিত আছেন, আমাদের টিটিআইডিসি মেম্বার এমডিসি দেবজিৎ ত্রিপুরা থেকে শুরু করে আমাদের সিনিয়র লিডাররা এবং বিশেষ করে আমাদের দুইটি বিধানসভা কেন্দ্রে দীর্ঘদিনের ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বগণ, মন্ডল কমিটির জিএস, এসজিএস এবং ব্লক কমিটির প্রেসিডেন্ট মন্ডল কমিটির প্রেসিডেন্টগণ এবং বিভিন্ন মোর্চার ব্লক কমিটির প্রেসিডেন্ট খগেন্দ্র রিয়াং থেকে শুরু করে মোহনলাল চাকমা, সুমন্ত দে আরো অন্যান্য নেতৃত্বরা এখানে আছে। আজকে অ্যাকচুয়ালি আমাদের একটা বড় ধরনের কোনো যোগদান না, বিশেষ করে যারা নেতৃত্বরা আজকে অনুষ্ঠান আকারে আমাদের মহারাজা প্রদীপ বিক্রম মানিক আমাদের পার্টির সুপ্রিমো, ওনার নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করার জন্য ওনারা এসেছে। Buagra long live, Tipramotha long live, Buagra long live, Buagra long live.
long live. DWF long live. Long live, long live. YTF long live. Long live, long live. ভূভাগরা চিন্তাধারা গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দেন। ছড়িয়ে দেন, ছড়িয়ে দেন। ভূভাগরা চিন্তাধারা গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দেন। ছড়িয়ে দেন, ছড়িয়ে দেন। বিজেপি থেকে নবাগতদের জানাই হাজার হাজার স্বাগতম। স্বাগতম, স্বাগতম। বিজেপি থেকে আগত তীব্রামথায় আগত নবাগত। The joining ceremony saw a significant shift in political allegiance. 21 leaders from the BJP, including Mohanlal Chakma, the former president of the Chaumunu Mandal, and Sumanta Dei, the former general secretary of the Karamsara Mandal, joined the Tipra Motha. The joining leaders are stated to represent 84 voters from their respective families. ইংরাজি নববর্ষের আগাম শুভেচ্ছা জানাই সমস্ত মিডিয়া বন্ধুদের।